topic is very close to my heart. That is the intrauterine balloon tamponade. Before knowing this Pfizer clamp, his technique, this was my primary. I was solely depending on this. आणि माझ्या हातात या मेथडची एफिकसी इज अराउंड 95%. आणि लक्षात येते की आता बलून फेल झालं म्हणजे आता तुम्हाला बरंच काही या पेशंटला आता करावं लागणार आहे. बलूननी तुम्हाला साथ दिली म्हणजे झालं, तुमचं लाईफ त्या दिवशी तरी सेटल होऊन जातं. Now I have just changed the sequence of my algorithm. First Piley clamp, if it fails, then this. I have used Piley clamp in 2 or 3 occasions of the sclerotic also. Intrauterine balloon tamponade. This presentation is common to both. That is the intrauterine balloon tamponade of that is of condom type, and second is the rigid type like the Bakris balloon. Therefore, some slides are specific with the condom, and most of the slides are common. Yes, you can use for the both. The rigid one, that is the Bakris balloon, or the soft one, that is the condom tamponade. These are 4. Let us discuss these four scenarios. These are the real type scenarios. I have used this intrauterine balloon for hundreds of times, but these 4 are sort of representative, and these all the 4 cases are from my set of the very initial 10 cases. But in all the 4 situations, the cause is different. You will know. This is the first case. Patient had cesarean section at 6 p.m. at Overwood, about 100 kilometers from Nagpur. At 11 p.m., she was found in a pool of blood. There was uterine autonomy. Uterine cavity was full of bloods, full of clots. Shifted to Nagpur. I just evacuated the cavity, and the intrauterine condom tamponade was tried. Next day, patient was in DIC. She was having bleeding from all the cavities. तिच्या राईट ट्यूब मधून ब्लड येत होतं, तिच्या कॅथेटर मधून हे होतं, सगळीकडूनच ब्लड होतं एक्सेप्ट वन कॅव्हिटी, दॅट इज द युट्राइन कॅव्हिटी. पेशंट 5व्या-6व्या दिवशी ती घरी गेली व्यवस्थित. This is another case. 22-year-old lady had cesarean section at Lakandur, periphery place in Bandara district, around 125 kilometers from Nagpur. सीझर झाला अनइव्हेंटफुली. आपण वजाना स्वॅप करतो. स्वॅप करताना लक्षात आलं की कंटिन्युअस ट्रिकल आहे. जर तो ट्रिकल इग्नोर करू शकत नव्हतं, ट्रिकर जर इग्नोर केला असतं तर पेशंट शॉकमध्ये गेली असते. युट्रस वॉज वेल कॉन्ट्रॅक्टेड, बट देअर वॉज ट्रिकल. Immediately shifted patient to Nagpur. Trickle was continued. Condom balloon tamponade was tried. Uterus was well contracted, but there was trickle. एक माझा ऑब्झर्वेशन आहे की पेशंटची डिलिव्हरी झाल्यावर PV जर केली, युट्रस वेल कॉन्ट्रॅक्टेड, पण अँटेरियर वॉल ऑफ युट्रस आणि पोस्टेरियर वॉल ऑफ युट्रस जर असे वेल अपोज टू इच अदर जर नाही, तर ते पेशंट, दोज पेशंट्स आर मोर प्रोन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तुमचं काय पण सर म्हणाले, सर कॅन यू थ्रो लाईट? दिस इज माय जस्ट ऑब्झर्वेशन, येट इट इज नॉट ॲट द लेवल ऑफ द हायपोथिसिस. बिफोर हायपोथिसिस दिस इज जस्ट अ स्टॉप. ज्यांचे अँटेरियर पोस्टेरियर वॉल जर अपोज झाले तर त्यांना ब्लिडिंग होते, पण जर वेल कॉन्ट्रॅक्टेड असून जर गॅप राहिली तर देर इज ट्रिकल. असा एक माझा ऑब्झर्वेशन आहे. तुम्ही पाहाल आता, म्हणजे जर तुम्हाला पण जाणवते काय, देअर वॉज ट्रिकल. युट्रस वॉज वेल कॉन्ट्रॅक्टेड, बट देअर वॉज ट्रिकल. दिस इज थर्ड सिच्युएशन. Patient had full-term normal delivery, discharged on day 3 uneventfully.
came back with torrential bleeding on 8th day. Obviously, a case of secondary PPH. Secondary PPH most of the time attributed to the infection. Balloon was tried, just a benefit of doubt. Otherwise, that lady has already decided to do the peripartum hysterectomy. म्हटलं मॅडम एक बेनिफिट ऑफ डाऊट काय येत हार्म तर नाही होणार, झालं ब्लिडिंग बंद तर झालं, म्हणून आम्ही ट्राय केला. बिकॉज इन माय लिटरेचर, in the literature of balloon, I have read that there is lesser efficacy of this balloon in secondary PPH. म्हणून म्हटलं आपण benefit of doubt टाकू. Balloon tried, it worked well. She was in septicemic shock. She was admitted in ICU. त्या 3 दिवसात त्यांनी शॉक चांगल्याने मॅनेज केला. बलून काढला आम्ही पोटॅटोज, त्यानंतर पेशंट वेंट होम अनइव्हेंटफुली. This is the fourth situation. Para 4 had vaginal delivery of macerated stillborn fetus. Her coagulation profile was delayed. All these situations, different situations. First is uterine, second is uterus well contracted but trickle. Third one was of the secondary PPH, and fourth one is having the coagulation problem. Refractory PPH, all medical management was tried. Balloon tried, balloon was successful. The only common factor in all these 4 different cases, that was the balloon, and all these balloon were the condom tamponade. Condom tamponade, almost now a 17 years history of this component, this condom tamponade. It was described simultaneously in both the countries, but as the number was there in Bangladesh and it was published in better journals, this lady Sahiba Akhtar, she got a well publicity, good publicity. Our professor Shivkar, Krishna Shivkar of JJ Hospital, he also described the similar things in 2003. He has also published the matter, but the Bangladesh study, as the sample size was about 10,000 cases, that study was considered to be the gold standard type study. बांगलादेश मध्ये तर त्यांनी कॅथेटर म्हणून साधं रेड रबर कॅथेटर विथ बलून कंडोम टॅम्पॉन they have used. It is very easy to arrange, very economical. All ingredients सगळंच तुमच्याजवळ आहे. एक कॅथेटर, पोलिस कॅथेटर, पोलिस नसेल तर निलिटर साधं युरेथ्रल कॅथेटर, ते नसेल तर राईट्स ट्यूब, ते नसेल तर इन्फंट फीडिंग ट्यूब, काही तुम्हाला एनी ट्यूब तुम्हाला भेटली तर ती वापरा, त्याच्यावर कंडोम चढवा, बांधा, धाग्याने बांधा, आत टाका, 500 cc इन्फ्लेट करा, खतम. All ingredients are readily available. We get the recovery time to improve the general condition. This is not only for the therapeutic purposes, this is also good for the transport purposes. त्याच्यामुळे देगलूरला तिथे PSC वर सपोज रुरल हॉस्पिटलला PPH झालं, तुम्हाला फोन केला, तुम्ही काय म्हणाल, ठीक आहे पाठवा, त्याच्या आधी बलून हे करा, तिचं कमी ब्लिडिंग तर कमी होईल. आल्यावर पहा तुम्ही तिथल्या टाकलेल्या बलूननी जर सपोज जमलं, आता ब्लिडिंग नाही, इज देअर एनी टाइम टू डिस्टर्ब दॅट बलून? ॲब्सोल्युटली नॉट. This is not only for the therapeutic purpose, it is good for the transport purposes also. After failed medical treatment, before proceeding to surgical intervention, attempted to compress the uterine sinuses to stop bleeding by uterine tamponade, a reasonable option for management of PPH. And believe me, since 2008, I am using balloon. त्याच्या आधी क्रिस्तोफर बेलीच्या 1999-2000च्या आजूबाजूला एव्हरीबडी वॉज फॅसिनेटेड, मी टू फॅसिनेटेड विथ क्रिस्तोफर बेलीची. 2007 पासून मी हार्डली एकदा किंवा दोनदा बेलिंच केलं असेल, हार्डली दोनदा. आणि 4दा तर मी आधी केलेलं बेलिंच, जेव्हा मी एंट्री केली आणि सांगितलं की बेलिंच झालेलं आहे तरी पण ब्लिडिंग आहे, तर मी त्या बिलिंग्सला तोडलं वजनली.
आधी बिलिंग्सला तोडलं आणि तिथे बनवून टाकला आणि पेशंट सर्व्हिस. जर तुम्हाला बिलिंगच्या नंतर जर तुम्हाला बलून वापरावं लागेल तर तुम्हाला बिलिंगचा धागा तोडावाच लागेल. बिलिंगचा धागा तोडायसाठी तुम्हाला अजून ॲब्डोमेन ओपन करायची गरज नाही. पाल्पेट करा, फिंगर आतमध्ये टाका, युट्राइन कॅव्हिटीमध्ये कुठेतरी डावीकडे उजवीकडे तुम्हाला बिलिंगचा आतून गेलेला स्टिंग तुम्हाला जाणवेल. त्या स्टिंगवर बोट ठेवा, लॉंग मॅक्झिमम सीझर तिथे घेऊन जा, ट्रायल अँड एरर करून एक स्टिंग तोडून टाका. एक स्टिंग तोडलं तर पूर्णच असेंब्ली तुटून जाते बिलिंगची आणि मग त्या पॉइंटला बलून टाका. इट विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम. युट्राइन टॅम्पलॉन आधीपासून आपण पॅकिंग करायचं. एज ओल्ड आपल्याला माहित आहे, पॅक द वजाना, पॅक द वजाना, पॅक द युट्राइन कॅव्हिटी, पॅक द. पण युट्राइन कॅव्हिटी पीपीएच मध्ये पॅकिंग करायला किती वेळ लागते? खूप वेळ. खूप असे रोलर गॉज आतमध्ये टाकून जायला काही गरजेचं आहे की त्या नुक्स कॉर्नर्स पर्यंत जाऊन फिट होईल? काही वेळाच्या नंतर ते ओलं होईल, तेच स्वतः ओलं होईल, तुमचं टाकलेला गॅस अजून एफिकसी कमी होईल. अँड टाकायला इट टेक्स टाइम. And second thing, the procedure is traumatic also. Therefore, this packing it got in disfavor. It is traumatic, time consuming. Balloon therapy, it is better than pack as it is very simple to assemble, very simple to place, very simple to remove also, fast. It conforms well, very important point. It conforms well. Uterine cavities जो अँगल आहे त्या अँगलच्या हिशोबाने बरोबर जाऊन फिट होतं. जर तुमचं पॅकिंग जर त्या कॉर्नर साईडला जर नाही गेलं तर नाही जाणार, पार्ट तसंच राहील. तिथून ब्लड येत राहील, अजून क्लॉट बनेल आणि तुमच्या याला बाजूला सरकवेल, क्लॉट मग होईल. इट डज नॉट हॅपन विथ दिस कंडोम टॅम्पलॉन. A traumatic insertion and removal also does not cause bleeding. Mechanism of action very simple, direct compression of the sinuses, venous sinuses, from where there is bleeding, directly compression. And second it काय असतं, एक साधं तुम्हाला मी हे देतो, तुम्ही एमटीपी केली आपले नेहमीचे एमटीपी मीन्स आय डो नॉट मीन द मेडिकल एमटीपी, आपले सर्जिकल एमटीपी केली, सर्विक्स पकडला, एमटीपी झाली, व्यवस्थित झाली. त्या सर्विक्स पकडलेलं जेव्हा तुम्ही ॲलिस सोडता किंवा तुम्ही वॉल्सिलम सोडता तर तुम्ही पाहता तिथून ब्लिडिंग येऊन जाईल. मग काय करता त्या ब्लिडिंगला? पॅक करता. पॅक खूप टाईट पॅक करा तरी तेवढाच इफेक्ट भेटेल. हलकं पॅक करा तरी तुम्हाला ते ब्लिडिंग बंद झालेलं राहील. टाईट पॅक केलं म्हणजे डायरेक्ट कॉम्प्रेशन होईल. हलकं पॅक केलं तर काय होईल? तरी ब्लिडिंग बंद झालेलं राहील. इट ट्रिगर्स द एक्सट्रिन्सिक मेकॅनिझम. काय असते की सपोज देर इज अ ब्लिडर आणि त्या ब्लिडर किंवा उजर आहे आणि त्याला जर कोणती फॉरेन सबस्टन्स जर नुसता टच जरी झाला, देर आर टू मेकॅनिझम्स ऑफ coagulation. First is the intrinsic mechanism, it involves all these factors, and second is the extrinsic mechanism, की जिथे बाहेरचा कोणता सरफेस जर टच झाला तर त्याने ब्लिडिंग होईल. साधं सपोज एखादी गोष्ट तुम्ही सपोज ॲब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी केली सपोज आणि त्याच्यात ब्लॅडरचं थोडं 2-4 उजर आहे, उजर त्रास देऊन राहिले तुम्हाला, तुमचं टीचर तरी सोड, हे जसे हे येईल बॉवेलचे लूप्स तिथे येतील, आपोआप उजिंग बंद होऊन जाईल. मेकॅनिझम काय आहे? वेन एनी एक्सटर्नल सरफेस टचेस द उजिंग पॉइंट, इट ऑटोमॅटिकली देअर अकर्स द coagulation. This is the extrinsic mechanism of coagulation. It happens because of extrinsic. This triggers the extrinsic mechanism. By allowing sufficient time for resuscitation of the patient, which enables the severely anoxic uterine muscle to recover from the tissue anoxing point. Pressure dynamic very important. कारण की पुढे जे FAQ मध्ये हा FAQ नेहमी आधी सीझर केलं मग आता बलून टाकलं तर ते धागे तुटणार तर नाही तुटणार.
The pressure in the capillary system is 21 to 48 millimeter of mercury. The pressure in intervillous space is about 25 millimeter of mercury. Hence, this balloon stops most of the bleeding except for the arterial spurtle, wherein the balloon may fail or be less effective. PPH आहे, सध्या चालू आहे, ब्लिडिंग चालू आहे, तर कोणत्या फोर्सने ते PPH होऊन राहिलं आहे? The force is always corresponds with the whatever is the systolic pressure of the. Suppose this is systolic BP at 100 है, so now the force by which blood is pouring is by the 100 millimeter of mercury. यानी जे प्रेशर एक्सर्ट होते intrauterine condom tamponade, that pressure is around 250 to 300 millimeter of mercury. Okay, ब्लीडिंग तुमचं होऊन राहिलं आहे, आर्टेरियल ब्लीडिंग is by 100 millimeter of mercury, means whatever is the systolic blood pressure of the patient. Venous pressure तर अजून कमी राहील. And whatever the suture burst pressure, तुम्ही जे सुचिरण केलेलं आहे सिझेरियन सेक्शन मध्ये, the burst pressure of any suture is roughly 750 millimeter of mercury. म्हणजे एवढा वाईड डिफरन्स आहे. त्याच्यामुळे this pressure of intrauterine condom tamponade, it never reaches to that level where it will disrupt your suturing of the caesarean section. Therefore, हे 100% कधीच तुमचे सीझरचे धागे तोडणार नाही. Dynamicity of the balloon pack, very important slide. मला खूप आवडते slide. वाच तुम्ही. The moment uterus starts contracting, now this slide is very much specific about the condom tamponade, that is the soft tamponade. The moment uterus starts contracting, तुम्ही ऑटोनी मध्ये condom tamponade टाकला, 500 cc 600 cc ने बलून इन्फ्लेट केला आहे. आता प्रेझेंट ऑटोनी आहे, तुमचं मेडिकल मॅनेजमेंट चालूच आहे, टोन येणं चालू झालं काही वेळाच्या नंतर. The moment uterus starts contracting, the pressure in balloon increases, it pushes out the fluid, allowing the uterus to continue contraction. म्हणजे त्याच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आवाज कमी येत आहे. म्हणजे ते जे फिजिओलॉजिकल कॉन्ट्रॅक्शन होऊन राहिलं आहे त्याच्यामध्ये हे बाधा नाही बनणार. Allowing the uterus to continue contraction, this does not happen with the conventional pack, and this does not happen with the rigid balloon like the Bakri balloon. मधात जर uterus intermittently relax झालं, when the uterus relaxes, the fluid is drawn in, maintaining the pressure against the uterine wall and preventing reopening of the capillary channels and bladers. आलं लक्षात काय म्हणायचं आहे? एक मेसेजचा कोणता साऊंड येऊन राहिलाय वारंवार मोबाईलचा. जर येत असेल तर मोबाईलला सायलेंट मध्ये ठेवून द्या. कॉन्ट्रॅक्ट झाला युट्रस तर बलून पुढे जाईल, वजानामध्ये येईल. ते पुढे जर रिलॅक्स झालं तर एव्हरीथिंग विल ड्रॉन इन. This is very important. म्हणजे this is the dynamicity of the intrauterine condom tamponade. What are the materials required? आता बोललो मी, हा बघा आवाज जो आता आला ना, त्याने काय थोडं लक्ष असं मला मदत डिस्ट्रॅक्ट होऊन राहिलंय. अर्धा लिटर रिंगर लॅक्टेट किंवा नॉर्मल सलाईन, एक कोणते ट्यूब, साधं पॉलिश कॅथेटर, निलिटन्स कॅथेटर, राइल्स ट्यूब, रेड रबर कॅथेटर, ते नसेल इन्फंट फीडिंग ट्यूब, कंडोम 1 लावा 2 लावा आणि बांधायला धागा. कसं हे करायचं, व्हेरी इम्पॉर्टंट. साधं समजून टाका, आपण युरेथ्रल कॅथेटर घेतलं म्हणजे निलिटन्स कॅथेटर, त्याच्यावर पण कंडोम पूर्ण रोल आउट करा. एक घ्यायचं असेल एक रोल आउट करा,
दुसरं घ्यायचं असेल दुसऱ्याला लोड करा. त्याच्या कॉलरचे तिथे धागा बांधा. सपोज जर तुम्ही मिलिटन्सच्या ऐवजी जर पोलीस कॅथेटर जर केले, पोलीस कॅथेटर जास्त इट इज अ लेटेक्स कॅथेटर जास्त कॉम्प्रेस होतं. हे धागा बांधताना एक काळजी घ्या, ती नॉट तेवढी टाईट करा की ज्याने बलूनमधलं पाणी बाहेर येणार नाही, आणि तेवढी टाईट करू नका की त्यांनी त्याची आतली जी लुमेन आहे ती ऑपरेटेड होईल. ही चूक मी दोनदा झाली आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. तेवढा टाईट नाही बांधायचं की ज्याने ती चॅनल पूर्ण ऑपरेटेड होईल, पण तेवढं हे राहिलं पाहिजे की ज्याने बलूनमधलं पाणी बाहेर येणार नाही. इन लिथोटॉमी पोझिशन, अँटेरियर पोस्टेरियर स्पेक्युलर कॅच होल्ड, ही असेंब्ली आपण बनवली. ह्या असेंब्लीला स्पॉन्ज होल्डरने हलकं पकडा. स्पॉन्ज होल्डरला सिरेशन्स असतात पुढे. जर तुम्ही जर त्याला जर जास्त होल्ड केला आणि मागून जर रॅचेट लावली तर त्यांनी त्याचे याने हे बलून ट्रॉमा होऊ शकतो कंडमला. म्हणून जस्ट हलकं पकडा आणि हलकं पकडून दुसरा हात पूर्ण याच्या भोवती एन्सर्कल करा, फंडसच्या भोवती, आणि ही पूर्ण असेंब्ली जर तुम्ही शेवटपर्यंत पोहोचवा. जसं आपण MTP मध्ये एक हात तुमचा तुम्हाला समजते तुमचं जे सक्शन कॅनोला किंवा डायलेटर कुठे आहे, त्या टाईपचं हे तुम्हाला समजतं. तशीच ठेवा असेंब्ली. ओके. त्याचं जे दुसरं एंड आहे त्याला रिंगर लॅक्टेटला अटॅच करा, प्रेशरने दाबा. जवळपास 200-300 cc फ्लुइड गेलं तर हलकच तो जो स्पॉन्ज होल्डर तुम्ही पकडून ठेवलेला आहे अजूनही त्याला हलकं हे करा. आणि हा हात तुमचा जो हात तुमचा वर एन्सर्कल करत होता फंडसला त्या याने त्याला इन सिटू पकडून ठेवा तुमच्या असेंब्लीला. 500 cc झाल्याच्या नंतर यू पॅक द व्हॅजिना. पॅकिंग ऑफ व्हॅजिना इन कंडम टॅम्पनॉड इट इज मॅन्डेटरी. अदरवाईज तुमचं जस्ट डिलिव्हर झालेलं सर्विक्स इट इज 10 cm डायलेटेड, ते कमी होऊन 8 cm डायलेटेड आहे. तर होल असेंब्ली इज हॅव्हिंग, कारण की ते आता वजनी झालंय ना, अर्धा किलो वजन झालंय त्याचं 500 cc ने. इट इज हॅव्हिंग द टेंडन्सी टू कम आउट. तर टू प्रिव्हेंट this slippage of the assembly you have to tightly pack the vagina. Therefore when you pack the vagina then you don't have time. सर हे जर बकरी बलून जर यूज केलं तर त्याच्यात एक अर्ध चॅनल असते आतून, त्या चॅनल मधून तुम्ही त्याला युअर बॅग लावता म्हणजे तुम्हाला समजते की किती ब्लिडिंग आलं. याच्यात ते नाही समजत. then what are the indicators? You have to judge on the indirect indicators. Indirect indicators are the pulse and BP. अजून एक माझं ऑब्झर्वेशन आहे की जनरली अशी सिच्युएशन की वेअर देर इज नेसेसिटी टू इन्सर्ट द बलून, तेव्हा एक माझं ऑब्झर्वेशन आहे की तेव्हा पेशंटचा पल्स रेट अराउंड 135, 140, 145 दरम्यान राहतो. PPH आहे, थोडं शॉक आहे, युजली देर इज टॅकिकार्डिया. तुम्ही बलून टाकला आणि त्याला तो जर सक्सेसफुल होणार आहे तर त्या पॉइंटला माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे की विदिन 15 minutes that tachycardia settles to 110. माझा एक मित्र आहे, ही इज प्रोफेसर इन विजयनगरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस बल्लारी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार. तर मी वीरेंद्रला म्हटलं वीरेंद्र असं आहे. वीरेंद्र सर म्हणे की मी आता पुढच्या वर्षी याच्यावर थिसिस टॉपिक एका मुलाला करायला देतो. 2 जिल्हे आहेत कर्नाटकमध्ये. फर्स्ट इज द रायचूर, माय फ्रेंड जयप्रकाश पाटील, अँड अनदर इज द बल्लारी, दॅट इज द माय फ्रेंड वीरेंद्र कुमार. ह्या 2 जिल्ह्यामध्ये बलून यूज केल्यामुळे त्यांची मॅटर्नल मॅटर्निटी ही मॅटर्नल डेथ पूर्ण कर्नाटक स्टेटमध्ये सर्वात बेस्ट आहे. दॅट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बल्लारी अँड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायचूर. विम्स बल्लारीचा कोणता ज्युनियर PG 2 महिने झालेला तो पण बकरीज बलून टाकून देतो.
आणि त्यांनी एक हे केलंय की ज्या रेसिडेंटनी पहिल्यांदा बकरी बलून टाकला आणि त्यांनी साल्वेज केला पेशंट, तर तो एक बकरी बलून त्याच्या डिपार्टमेंटला ते पेशंट चांगले झाले म्हणून गिफ्ट करतो. असं त्यांनी खूप त्यांच्याकडे बकरी बलून हे केले आणि ते मग पेरिफेरीच्या डॉक्टर्सला चॅरिटीमध्ये अशा हे करतात. बट बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हॅव वर्क व्हेरी वेल, बल्लारी अँड रायचूर. तर दिस इज हाऊ वी हॅव टू पुट. As far as this Bakri balloon is concerned, ते तर साधा आपण युरेथ्रल कॅथेटर जसं आपण हे टाकतो बलून, पोलीस कॅथेटर टाकतो त्या टाईपचं टाकायचं आतमध्ये पकडायचं. ती सिम्पली पाणी टाकल्यावर जर बाहेर पाहिलं इन विट्रो या टाईपची दिसेल अशी. Then when to introduce? Any time after delivery you can introduce. Initially कि within 72 hours आपण हे करायचं होतं, पण आपण एक पाहिलं our third patient we inserted on the day 7 in the patient of the secondary PPH. We inserted on day 7 also. Any time you can introduce. This is how it is introduced. Already I have told. But never forget to instill a fluid of never less than 500 cc. If you are done the second trimester MTP and then there is PPH, then the fluid requirement is around 300 cc. But full term delivery is never less than 500 cc. Even I have gone up to 700 cc also. याच्यात चिकन हार्टेडपणा नाही करायचं पाणी टाकण्यात. तुम्ही साडी घ्यायला जातात तेव्हा बजेट राहते 10चं आणि आवडली 18ची, तर तुम्ही 18चं घेताना तेव्हा तुम्ही कंजूसी नाही करत, याच्यातच पाणी टाकताना सर आम्ही बलून टाकलं, पाणी किती टाकलं 250 cc. अरे बाबा 250 cc मध्ये कसा इनपुट येणार आहे? To keep the uterine balloon in situ, vaginal cavity to be filled with roller gauze and finally apply a pad over the vagina. Then how long to be kept? Initial days my confidence was less. I used to keep it for 72 hours. मग ते 48 hours वर आला. आता आज टाकलेला मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी काढताना काय हे करायचं आहे? काढताना आधी एक साधं इंट्रामस्क्युलर प्रोस्टेडियम लावून द्या. उलटी करेल म्हणून अजून एमसेट वगैरे पण लावून द्या आणि अर्ध्या तासाच्या नंतर जस्ट ती जी नॉट बांधलेली आहे ती बांधलेली नॉट ओपन करा आणि काढून टाका स्लोली. काढल्याच्या नंतर यू वॉश द पेशंट फॉर हाफ एन आवर. इफ अगेन देर इज ब्लीडिंग, अगेन यू कॅन इंट्रोड्यूस. As per in my life, I have reintroduced once. For how long? Usually, my formula is 24 hours or next day morning. हे कंडोम फाटेल का? आपण अर्धा लिटर टाकलं तर. My dear friend, every condom is factory tested for about 20 liter of the gas. 20 liter every condom. ह्या मुलींनी कंडोम को बोला है. You compare with the size of her head. This is 1 liter Aquafina bottle, mineral water, 1 liter ची bottle आणि हे inflated condom आहे U10 तर जेव्हा every condom is tested for 20 liters, then आपल्या हाफ लिटर फ्लुइडनी ते कधीही रप्चर होणार नाही. This is about the soft tamponade, that is the condom tamponade. There are many more you can use. You can use the Roche urological balloon. You can use the Sengsteken tube. Sengsteken tube चा वापर आता कमी झाला. It is a triluminal here. You can use the Bakri balloon. Yusuf Bakri, he is an obstetrician from Egypt. And he has published a study in 2001.
And this Bakri balloon, it is marketed by Cook Surgical, and it is readily available in Nagpur. This is a very good trip. मेरे साथ यहाँ पे कुछ आपा लोग बैठे हैं. अब रमजान में आपको खैरात करना पड़ता. हर साल एक एक बकरी बलून कोई पेरी के सेंटर्स पे जे जैन लोक आहे पर्युषण मध्ये करावं लागते. तर क्षमा तुम्हाला तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही एक एक बकरी बलून जेव्हा तुम्ही हे करा. आला लक्षात? तो आप ध्यान में रखेंगे. अगले साल रमजान में एक एक बकरी बलून, एक साड़ी कम खरीदना, लेकिन ये देना, आपकी वजह से एक दूसरी खाला की जिंदगी बचेगी. आला लक्षात? नागपूरला मी चालू केली आहे या टाईपची चॅरिटी सिस्टम. मॅडम तुमचे पेशंट साल्वेज झाले ना, ठीक आहे, चला एक बकरी बलून तुम्ही एकदा मला गडचिरोली पाठवायचं आहे. तसे मला दरवर्षी मी 25-30 इकडे तिकडे डिस्ट्रीब्यूट करून ठेवतो. अदर uses of balloon, this is very important. Other uses of balloon MTP मध्ये पण वापरता येते. Either let it be the first trimestral MTP, second trimestral MTP. Balloon can be used. तुम्ही septum resection केलं hysteroscopic, तुम्ही तिथे वापरता येते. Scar ectopic तिथे वापरता येते. Scar ectopic चे पेशंट एका सेंटर वरून दुसरीकडे पाठवायची आहे. पाठवताना तुम्ही स्कार ectopicला याने कॉम्प्रेस करू शकता. तुमचे यूरोलॉजिस्ट मित्र TRP केलं, प्रोस्टेटिक फोसा ब्लीडिंग, they use. Now the question is, now we are reaching the end of this presentation. जर मला प्रश्न विचारला कि which balloon do you prefer, whether the rigid balloon like this Bakri balloon or this condom tamponade, my answer is always the condom tamponade. मी असं कितीतरी वेळेला मला जातो, बोलवलाय, बकरी टाकलेला आहे, मी त्या बकरीला काढतो आणि कंडम टाकतो. Why? Look, this is a soft balloon. It confronts whatever is the size. Consider there is a patient of placenta previa. प्लासेंटा प्रिव्हियाच्या पेशंट मध्ये प्लासेंटेशन फक्त युट्राइन कॅव्हिटी मध्ये असते असं नाहीये. कधी कधी इंट्रासर्वायकल पण प्लासेंटेशन इट मे रीच, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इज रीच. समटाइम्स देयर मे बी इंट्रासर्वायकल ट्रॉमा. तर हे दिस कंडम tamponade, it takes care of the uterine cavity, whole of the uterine cavity, whole of the cervical cavity and the upper vaginal cavity also. Therefore it confronts all the nooks and corners. This rigid balloon, it is having, this is the diagram, this is the monographic diagram of the Bakri's balloon. आणि याच्यात पहा वजनाने वर गॅप पडले आहे. Can you see this photograph? There is a gap. तर त्याच्यामुळे फंडल एरिया बकरी बलून मध्ये कव्हर होत नाही. Fundal area does not get covered and second thing intracervical does not get covered. एकदा पाहिलं मी बकरी टाकलं आणि there was some bleeding. माझ्या लक्षात आलं की this bleeding is from the intracervical area. आणि ते त्याला कॉम्प्रेस नाही करून राहिलं. तुम्ही काय केलं, त्याला जस्ट तो जो बकरी होता त्याला मी ओढून पाहिलं. ओढून पाहिल्यावर ते ब्लीडिंग बंद होत होतं. मग त्याला काय केलं की एक अर्धा लिटरची आपले याची RLची बॉटल त्याला बांधली आणि ती बांधून तशीच ठेवली 4 तास. ते ब्लीडिंग बंद झालं. तर दिस बलून, रिजिड बलून डज नॉट टेक केअर ऑफ द इंट्रासर्वाइकल, फंडल अँड अपर व्हॅजिनल, विच इज गुड टेकिंग केअर बाय द सॉफ्ट बलून. This balloon tamponade is recognized by all the major associations, right from the WHO, RCOG,
and lot of research material is available, lot of papers are available. V-Lynch and other compression sutures. These sutures are to compress the uterus without compromising the major vessel. The advantage of the V-Lynch procedure is that the identification of specific blood vessel is not required. But आपल्या याच्यात identification of specific vessel is not required. Therefore, the most reasonable option for any of the vaginal V-Lynch ला vaginal delivery च्या नंतर V-Lynch apply करतो म्हटलं you have to open the abdomen. This is not necessary here. If balloon tamponade fails, then you can go for the other methods. Giving birth should be about giving life, not giving up the life. Thank you very much. Whatever the material which is available in the labor room, you have asked us to use it. But the only problem is how to attach a IV bottle to this. Like there is a problem in connecting to the either if you use an tube, then connectivity is the issue. And second thing, you said you should introduce 500 ml or more than that. Then are you going to keep that IV bottle continuously on? IV बॉटल कसं हे करायचं सांगतो. अगदी प्रॅक्टिकल टिप्स सांगतो. जसं तुम्ही वापरून राहिले पोलीस कॅथेटर, IV बॉटल आहे, त्याला तुम्ही एक सेट लावला, सेटच्या समोर शेवटी जिथे आपण वेसोपिक्सला अटॅच करतो तो सेट, तर समोरचं नेहमी प्लास्टिकचं राहतं. ते जे चॅनल आहे याचं पोलीस कॅथेटरचं, त्या चॅनलमध्ये इंट्रोड्यूस करा. थोडंसं पाणी लीक होईल, बट इट वर्क्स. तुमच्या त्या माणसाला प्रेस करायला सांगा. ओके, ही एक पहिली आहे. दुसरी पद्धत, हे जे पोलीस कॅथेटरला आता शेवटी दोन आहे. एक तुमचा बलूनचं चॅनल आहे आणि दुसरं साईडचं मोठं चॅनल आहे. त्या मोठ्या चॅनलला शेवटी एक आर्टरी लावा आणि तिथे एक 18 नंबरची निडल घुसवा आणि त्या निडलला त्या आयडीचं हे लावा. ते एक आहे. ओके, नंतर ॲज फार ॲज दिस बकरी बलून इज कन्सर्न, तर तिथे तर ते लिओर लॉक असते, सोबत सिरींज असते 60 cc. 60 cc त्याच्यामध्ये तुम्ही मोजू शकता. 60 cc घेतली, त्या लिओर लॉकला लावलं. तुम्ही जर असं पुश करतो म्हटलं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे माझ्यासारख्या दररोज जिम जाणाऱ्या माणसाला ते पुश करणं डिफिकल्ट आहे. मग त्याच्यावर एक तोड काढला मी. जशी ही सिरीज आता मी अटॅच केली, तर एखादा काही टेबल आहे, तुमची ट्रॉली आहे, त्याला असं खाली हे करा, त्या प्लंजरला असं खाली, तर तुम्ही इझिली करू शकता. असं डायरेक्ट पुश करणं, पाणी पुश करणं, इट इज डिफिकल्ट. पण तुम्ही जर असं हे जर केलं, 1 लिटरच्या बाटलीला TRP सेट जरी लावलं त्याला असतं ते बिलकुल लावा. ज्यांनी आत जाईल ते खूप जास्त विचार नाही करायचा तेव्हा, कारण की पेशंट तुम्हाला विचार नाही करू देत. एकदम तेव्हाची जी स्थितीची असते ते खूप जास्त हे नाही, जे आहे त्यांनी हे करा. After 500 ml, you said suppose there is we instill 200 ml more. So whether we should keep the IV bottle continuously running on so that there is a decrease in the pressure. IV रनिंग मध्ये जात नाही, नेहमी ऍक्टिव्हली जाईल. पॅसिव्ह ग्रॅव्हिटीने जात नाही. Any questions? In American standard, no. 8,500 आहे एकच घ्यायला. मला सांगतो मी, म्हणजे खरंच आता काय म्हणावं ते आता तुम्ही स्वतः आकलन करा काय म्हणावं. मी तर फ्रीलान्सिंग आहे, त्याच्यामुळे माझ्या गावच्या इतक्या
सगळ्यांचे माझे चांगले संबंध आहे, कारण की सगळ्यांच्या ह्याच्यात मी जाऊन सर्व्हिस केल्या आहेत सगळ्या गोष्टी. त्या मॅडम लोक बेंगलोर यायची गोष्ट आहे, म्हणजे आता 2 वर्ष आधीची. मैडम वो स्टॉल में है ना, वो कोक वाले का है, वहाँ जाके ले लेना. 3-4 जणी मिळाल्या. मग मी विचारलं घेतलं का? नाही. मग काय काय घेतलं? कुछ नहीं, वो स्टॉल में वो साड़ियाँ थी, बाहर ये थी वो थी. लोक त्याच्यात घेतलं, पण ते 8,500 की ज्याने एक पेशंटचा जीव वाचते ते. पण मी काय करतो, आता माझं जे सेंटर आहे, माय सेंटर इज इन द टर्शियरी केअर सेंटर विथ आय एम हॅव्हिंग द फॅसिलिटी ऑफ द ETO. तर मी पूर्ण ते ETO करतो. बघा, तुम्ही त्याला कोरडं करा आणि फॉर्मॅलिन चेंबरमध्ये ठेवा. तुमच्या इथे तर फॉर्मॅलिन चेंबर आता आय डू नॉट रिकमेंड द फॉर्मॅलिन चेंबर बिकॉज आय डू नॉट हॅव द फॉर्मॅलिन चेंबर. पण कमीत कमी फॉर्मॅलिन चेंबरमध्ये ठेवा, त्याच्या आधी वॉश करा आणि टाका. इन्फेक्शन तुम्ही मॅनेज करू शकता. ब्लिडिंग पोस्टपार्टम हेमरेज मॅनेज करायला पेशंटचा जीव घेतात. इन्फेक्शनने जीव घ्यायला तुम्हाला 10 दिवस लागतात.